नमस्ते संस्कृत संभाषण प्रचार कार्यक्रमाय भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। अद्य अहं संस्कृतेन एकं शब्दं पठित्वा अनन्तरम् एकां कथां च श्रावयित्वा अद्य अयं कार्यक्रमम् अत्रैव वयं स्थगयेम। आदौ तावत् अद्य संस्कृतभाषा प्रचाराय विकासाय संस्कृतभाषायां तत्र विविधाः शब्दाः रचिताः वर्तन्ते। शब्दान् धातून् च योजयित्वा वयं संस्कृतभाषायां बहूनि वाक्यानि नित्यदैनन्दिन व्यावहारिकवाक्यानि लीलया अवलीलया सुनायासेन सुगमेन च रचितुं वक्तुं पारयेम। इदानीम् अहं रामशब्दं श्रावयामि। संस्कृतभाषायां रामशब्दः इति प्रसिद्धः एकः शब्दः अस्ति। संस्कृतभाषायां रामशब्दरूपाणि कथं भवन्ति इति अहम् इदानीं पठित्वा श्रावयामि। तस्य अर्थमपि वक्तुं प्रयत्नं च करोमि। रामशब्दः राम इति कथनसमानत्रमेव म इति अक्षरस्य उपरि अ इति ध्वनिः श्रूयते। म इति राम म इत्युक्ते तत्र अ इति ध्वनिः अन्ते श्रूयते। अतः अयं शब्दः भवति अकारान्तः पुंलिंग शब्दः। राम इति पुल्लिंग पदम् अस्ति इति कारणेन पुल्लिंग शब्दः। अकारान्तः पुंलिंग शब्दः द्वयमपि वयं वक्तुं शक्नुमः। केचन पुंलिंगः इति वदन्ति, केचन पुल्लिंगः इति वदन्ति। पुल्लिंगः शब्दः रामः। एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। तत्र प्रथमा विभक्ति कथं भवति इति वयं पश्यामः। रामः रामौ रामाः। प्रथमा विभक्तिः रामः रामौ रामाः। एवमेव संबोधन प्रथमा विभक्तिः हे राम हे रामौ हे रामाः। एवमेव द्वितीया विभक्तिः रामं रामौ रामान्। तृतीया विभक्तिः रामेण रामाभ्यां रामैः। चतुर्थी विभक्तिः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः। पंचमी विभक्तिः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः। षष्ठी विभक्तिः रामस्य रामयोः रामानां। सप्तमी विभक्तिः रामे रामयोः रामेषु। अयं शब्दः अस्ति। एतादृशरूपेण सर्वेपि अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः संस्कृतभाषायां भवन्ति। पूर्वमेकवारम् अयमेव शब्दः वयं रागयुक्तेन अपि वयं गातुं पठितुं शक्नुयाम। उदाहरणार्थं रामः रामौ रामाः हे रामौ हे रामाः। रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः। रामेण रामाभ्यां रामैः। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः। रामस्य रामयोः रामानां रामे रामयोः रामेषु इति शब्दः। एवम् इदानीं शब्दस्य एकवचनं द्विवचनं बहुवचन रूपाणि अपि वयं पश्यामः। सर्वाणि अपि एकवचनानि एकत्र अहं पठित्वा श्रावयामि। तेषाम् अर्थमपि अहं वदामि। उदाहरणार्थम् एकवचनानि वयं पश्यामः। किम् इत्युक्ते रामः। रामः इत्युक्ते रामुडु। हे राम इत्युक्ते ओ राम। रामम् इत्युक्ते रामुन्नि। अहं रामम् आह्वयामि అంటే రాముని పిలుస్తున్నాను। एवं रामेण इत्युक्ते రామునితో। अहं रामेण सह విపణిం గచ్చామి అంటే రామునితో విపణిం గచ్చామి। విపణిం అంటే ఏంది? మార్కెట్కి వెళ్తున్నాను। రామేణ అంటే రామునితో। ఏమేమో రామాయ రామాయ అంటే అర్థం ఏమిటి? రాముని కొరకు। అహం రామాయ ధనం దదామి। అహం రామాయ నూతన వస్త్రం దదామి అంటే నేను రాముని కొరకు కొత్త వస్త్రాన్ని ఇస్తున్నాను। ఈ విధంగా రామాయ అప్పుడు మనం అదేవిధంగా సంస్కృతంలో అహం రామాయ తత్ర రామాయ నమః నమః యోగే చతుర్థి ఇతి ఒక సూత్రం अस्ति। यत्र यत्र नमः इति पदम् आगच्छति, ఎక్కడెక్కడైతే నమః అనే పదం వస్తుందో తత్ర తత్ర రామాయ చతుర్థి విభక్తిः తత్ర ప్రయోగः కరణీయः अस्माभिः इति एकः नियमः पाणिनि महोदयेन उक्तः एकः नियमः अपि अस्ति। एवं रामाय नमः कृष्णाय नमः गोविन्दाय नमः शङ्कराय नमः एवं भवति। रामाय इत्युक्ते रामुनि कोरकु। पंचमी विभक्तिम् एकवचनं पश्यामः। रामात् इत्युक्ते रामुनि नुंडि। आङ्ग्लभाषायां फ्रम् राम। एवमेव बिकास् आफ् राम द्वयमपि आगच्छति। रामुनि नुंडि रामुनि वर्ण। अहं रामात् धनं स्वीकरोमि। अहं रामात् बहु ज्ञानं सम्पादयामि। अहं रामात् जीवामि। రాముని వలన జీవిస్తున్నాను। ఈ విధంగా
అదే షష్ఠీ విభక్తి మీరు చూసినట్లయితే రామస్య అంటే రాముని యొక్క, రామస్య పిత దశరథ, రామస్య దేశ భారతం ఆసీత్, రామః రామస్య పిత, రామస్య మాత, రామస్య పుత్రః పుత్రో లవకుశౌ స్తః, ఏం వదమః రామస్య పిత. ఏం రామే ఇత్యుక్తే రామునిలో, రామే ఉత్తమ గుణాః సంతి అంటే రామునిలో మంచి గుణాలు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా ద్వివచనం, ద్వివచనం పరిశీలయేమా రామౌ హే రామౌ రామౌ. ఏమేవ తృతీయ చతుర్థి పంచమి अपि किं भवति रामाभ्यां 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 त्रिवारम् आगच्छति. षष्ठी सप्तमी रामयोः रामयोः द्विवारम् आगच्छति. बहुवचनम् इदानीं वयं पश्येम. रामाः हे रामाः रामान् रामैः, एवमेव रामेभ्यः रामेभ्यः रामानां रामेषु. अयं रामशब्दः अस्ति. सम्पूर्णशब्दस्य अर्थः कः इत्युक्ते తెలుగు భాషయాं రామః రామౌ రామాः, ఒక రాముడు ఇద్దరు రాములు చాలా మంది రాములు. హే రామ హే రామో హే రామాः, ఒక రాముడు ఓ రామ ఓ ఇద్దరు రాములారా ఓ చాలా రాములారా. రామేణ రామాభ్యాం రామైః అంటే రామునితో ఇద్దరు రాములతో చాలా మంది రాములతో. రామాయ రామాభ్యాం రామేభ్యః రాముని కొరకు ఇద్దరు రాముల కొరకు చాలా మంది రాముల కొరకు. రామాత్ అంటే రాముని వలన, రామాభ్యాం అంటే ఇద్దరు రాముల వలన, రామేభ్యః అంటే చాలా మంది రాముల వలన, రాముల నుండి కూడా వస్తుంది. రామస్య అంటే రాముని యొక్క, రామయోహ ఇద్దరు రాముల యొక్క, రామానాం అంటే చాలా మంది రాముల యొక్క, రామేషు అంటే రామే అంటే రామునిలో, రామయోహ ఇద్దరు రాములలో, రామేషు అంటే చాలా మంది రాములలో. ఈ విధంగా రామశబ్దం యొక్క అర్థం ఉంటుంది. రామశబ్దం లాగా సర్వేపి అకారంత పుల్లింగాః శబ్దాః భవంతి. ఉదాహరణార్థం కవీంద్రః అనే శబ్దం ఉంది. రామః రామౌ రామాః అన్నట్టు కవీంద్రః కవీంద్రౌ కవీంద్రాః, హే రామ హే రామౌ హే రామాః అన్నట్టు హే కవీంద్ర హే కవీంద్రౌ హే కవీంద్రాః. ద్వివచనం రామం రామౌ రామాన్ అన్నట్టు కవీంద్రం కవీంద్రౌ కవీంద్రాన్, రామేణ రామాభ్యాం రామైః అన్నట్టుగా కవీంద్రేణ కవీంద్రాభ్యాం కవీంద్రైః. అదేవిధంగా రామాయ రామాభ్యాం రామేభ్యః అన్నట్టు కవీంద్రాయ కవీంద్రాభ్యాం కవీంద్రేభ్యః. అనంతరం రామాత్ రామాభ్యాం రామేభ్యః అన్నట్టు అలా ఉంటే దాన్ని కవీంద్రాత్ కవీంద్రాభ్యాం కవీంద్రేభ్యః. ఏమేవ రామస్య రామయోః రామానాం, కవీంద్రస్య కవీంద్రయోః కవీంద్రానాం, రామే రామయోః రామేషు, కవీంద్రే కవీంద్రయోః కవీంద్రేషు అంటే చాలా మంది కవీంద్రులలో అని అర్థం. ఈ విధంగా కవీంద్ర శబ్దంలో రాజేంద్ర అనే శబ్దము చెప్పుకోవచ్చు. రాజేంద్ర రాజేంద్రౌ రాజేంద్రాః, రామః రామౌ రామాః లాగా హే రాజేంద్ర హే రాజేంద్రౌ హే రాజేంద్రాః, హే రామ హే రామౌ హే రామాః ఇవ. అదేవిధంగా రాజేంద్రం రాజేంద్రౌ రాజేంద్రాన్, రామం రామౌ రామాన్ ఇవ. రాజేంద్రేణ రాజేంద్రాభ్యాం రాజేంద్రైః, రామేణ రామాభ్యాం రామైః ఇవ. రాజేంద్రాయ రాజేంద్రాభ్యాం రాజేంద్రేభ్యః. ఏమేవ రామాయ రామాభ్యాం రామేభ్యః. రాజేంద్రాత్ రాజేంద్రాభ్యాం రాజేంద్రేభ్యః. రామాత్ రామాభ్యాం రామేభ్యః. ఏమేవ వయం పశ్యామः చేత్ రాజేంద్రస్య రాజేంద్రయోః రాజేంద్రానాం, రామస్య రామయోః రామానాం. ఏమేవ రాజేంద్రే రాజేంద్రయోః రాజేంద్రేషు, రామే రామయోః రామేషు. ఇది ఏకం శబ్దం వయం సమ్యక్తయా కంఠస్థం కుర్మః ఏతాదృశాన్ సహస్రాధిక అగణీయాన్ శబ్దానపి వయం నిర్మాతుం పారయేమ. తద్ సంస్కృత భాషాయాం మహదేకం సౌందర్యం వర్తతే. సంస్కృత భాష ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత అదే. ఒక శ్లోకం వస్తే ఒక శబ్దం వస్తే అనేక శబ్దాలు మనం నిర్మాణం చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఒక శ్లోకం వస్తే కూడా ఆ శ్లోకాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని అనేక శ్లోకాలు కూడా మనం నిర్మాణం చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణార్థము మనకు తెలిసినటువంటి ఒక శ్లోకం గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు గురుర్ దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః గురవే నమః అని ఉంది. ఇక్కడ గురు బ్రహ్మ ప్లేస్ లో శ్రమ అందాం. శ్రమ బ్రహ్మ శ్రమ విష్ణు శ్రమ దేవో మహేశ్వర శ్రమ సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ శ్రమాయ నమః. ఈ విధంగా మనము ఒక శ్లోకాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని సహస్రాధిక శ్లోకాలను నిర్మాణం చేసుకోవచ్చును. ఒక శబ్దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని సహస్రాధిక శబ్దాన్ని మేము లీలయ అవల్యయ నిర్మాతం శక్నుమః కదా. సంస్కృతంలో ధారాపాతంగా సంభాషణ వచ్చిన నాడు. అత
संस्कृतेन वयं सम्भाषणं कुर्मः अस्माकं जीवनानि सर्वाण्यपि पावनानि च कुर्याम। एवमेव मित्राणि वयं पश्यामः किम् इत्युक्ते संस्कृत सम्भाषण माध्यमेन वयम् उत्तमानि कार्याणि अपि कर्तुं यथाशक्ति प्रयत्नमपि कुर्याम। अत्र एवमस्ति। इदानीम् अहम् एकां कथां संस्कृतेन श्रावयित्वा अयं कार्यक्रमः अत्रैव अहं समापयितुम् इच्छामि। इदानीं कथायाः नाम अस्ति गतानुगतिको लोकः। कथायाः नाम किमस्ति? गतानुगतिको लोकः, गत अनुगतिको लोकः। इदानीं कथाम् अहं श्रावयामि। पुरा कश्चन सन्यासी स्वेन आर्जितं धनम् एकस्मिन् ताम्रभाजने निक्षिप्य अरक्षत्। इत्युक्ते पुरा అంటే పూర్వం కష్టన సన్యాసి అంటే ఒక సన్యాసి స్వేన ఆర్జితం ధనం తాను స్వయంగా సంపాదించిన ధనాన్ని తేన స్వేన అంటే తాను ఆర్జితం ధనం సంపాదించిన ధనాన్ని ఏకస్మిన్ తామ్రభాజనే నిక్షిప్య ఏకస్మిన్ ఒక తామ్రభాజనే అంటే ఒక కాపర్ పాట్ లో నిక్షిప్య పెట్టి అరక్షత్ అంటే కాపాడెను. సహ ఏకదా మకర సంక్రాంతి పర్వదిని అతడు ఏకదా అంటే ఒకసారి మకర సంక్రాంతి పర్వదిని మకర సంక్రాంతి పండుగ రోజున పర్వ స్నానార్థం అంటే పండుగ స్నానం చేయడం కొరకు నది అగచ్చత్ అంటే నదికి వెళ్ళెను. ధనపూర్ణం తామ్రఘటం కుటీరే చెక్తుం భీతః సహ తం గృహీత్వా ఏవ అగచ్చత్. ఇది ధనపూర్ణం తామ్రఘటం అంటే బాగా డబ్బుతో నిండినటువంటి ఆ తామ్రఘటం ఆ కాపర్ పాట్ ని కుటీరే చెక్తుం ఆ కుటీరంలోనే వదిలిపెట్టి వెళ్ళడానికి భీతః భయపడి సహ తం గృహీత్వా ఏవ అగచ్చత్ అతడు దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళెను. నద్యాః తీరే గర్తం కృత్వా ధనఘటం తస్మిన్ నిక్షిప్య గర్తం పూరితవాన్. అతడు ఏం చేశాడు? సహ నదీం ప్రతి గతవాన్ ఆసీత్ ఖలు సహ తత్ నద్యాః తీరే గర్తం కృత్వా నది యొక్క ఒడ్డున గర్తం కృత్వా అంటే గుంటను చేసి ధనఘటం ఆ ధనఘటాన్ని ఆ ధనకుండను తస్మిన్ నిక్షిప్య అంటే దాంట్లో పెట్టేసి గుంటను చేసి గుంటలో పెట్టి పూరితవాన్ గుంటను కాస్త పూరితవాన్ అంటే మూసేసినాడు. అభిజ్ఞానార్థం అంటే గుర్తుపడడం కొరకు తస్య ఉపరి సైకత లింగం ఏకం విన్యస్య దానిపైన సైకత లింగం ఏకం విన్యస్య అంటే ఒక సైకత లింగాన్ని తయారు చేసి పెట్టి స్నానార్థం సహ అగచ్చత్ స్నానం చేయడానికి నద్యాః అంతః సహ ప్రవిష్టవాన్ ఆసీత్. తం దృష్ట్వా ఇతరే జనాః తస్మిన్ తీర్థే సైకతలింగస్య పూజా సముదాచారః స్యాత్ ఇది అమన్యంత. తం దృష్ట్వా అంటే దాన్ని చూసి సైకతలింగస్య పూజ బహుశా ఈ నది దగ్గర సైకతలింగస్య పూజ ఒక లింగం తయారు చేసి పూజించాలేమో అని ఇది అయం సముదాచారః స్యాత్ ఒక ఆచారం ఇది మత్వా అమన్యంత భావించి అతః తే అపి వారు కూడా తథైవ అకురున్ అలాగే చేసినారు. స్నాత్వా ప్రత్యాగతః సన్యాసి స్నానం చేసి ప్రత్యాగతః తిరిగి వచ్చినటువంటి ఆ సన్యాసి స్నాత్వా ప్రత్యాగతః సన్యాసి నదీ తీరం సైకత లింగమయం అపశ్యత్. నదీ తీరం అంటే స్నానం చేసి తిరిగి వచ్చినటువంటి సహా సన్యాసి నదీ తీరం నది ఒడ్డున సైకత లింగమయం అపశ్యత్ మొత్తం సైకత లింగం అంటే మట్టితో తయారు ఆ లింగాన్ని చాలా లింగాన్ని చూసినాడు. దేశాం లింగాన మధ్యే ఆ లింగాల మధ్యలో ఆత్మనా న్యస్తం అంటే తనకు తాను స్వయంగా తయారు చేసి పెట్టేటువంటి అభిజ్ఞాన లింగం ఆ గుర్తు కోసం పెట్టినటువంటి ఆ లింగము జ్ఞాతుం అసమర్థ అంటే తెలుసుకోవడానికి అసమర్థుడయ్యాడు. నిర్విన్న అభవత్ తర్వాత నిర్విణుడు అయిపోయాడు. ఈ విధంగా ఏషా కథ అస్తి. అస్యాః కథాయాः నీతిः का इत्युक्ते गतानुगतिको लोकः न लोकः पारमार्थिकः. लोकः एकं दृष्ट्वा अन्यः जनः तत् कार्यं कर्तुम् इच्छति किन्तु तत् साधुकार्यं वा असाधुकार्यं वा करणीयं वा न करणीयं वा कर्तव्यं वा अकर्तव्यं वा इति कदापि न चिन्तयति. अन्धेन नियमानः अन्धः इव जनाः सर्वेपि तत्र गच्छति इति अस्य श्लोकस्य नीतिः अस्ति. एवं न गन्तव्यं विचारणीयम् इति एषा कथा अस्मान् सूचयति. एवं कथा वर्तते. इदानीम् एतामेव कथाम् अहं किञ्चित् आङ्ग्लभाषायामपि श्रावयामि. Once upon a time, a monk put all the wealth he earned in a copper pot and
safeguarded it. Once he went to the river to take a holy bath on the festival day of Makara Sankranti. Afraid of leaving the copper pot filled with wealth in the hut, he took it along with him. He dug a pit on the banks of the river, placed the pot in it and covered it. To identify that place easily, he placed a Shivalinga made of sand on it and went to take bath. Having seen that people thought that it was a tradition to worship the linga made of sand in that particular place. So they too did the same. After returning from his bath, the monk could see the river banks totally filled with linga made of sand. Unable to trace the linga, he placed for identification among others. Lingas, he was depressed. Moral: the world will follow others that will not think about the reality. So, एतादृश रूपेण कथा वर्तते. अतः अस्याः कथायाः नीतिः का इत्युक्ते वयं अस्माकं शक्ति अनुगुणम् अस्माकं मनोनुगुणं बुद्धि अनुगुणं च तर्क एव इत्युक्ते उत्तमम् अनुत्तमम् इति विचार्य एव अन्यान् कार्यक्रमान् कर्तुं वयं कार्यक्रमान् कर्तुम् अन्य सर्वत्रापि गन्तुं च वयं प्रयत्नं कुर्याम इति अस्याः कथायाः नीतिः अस्ति. अत्रैव अयं कार्यक्रमः किं वदामः समाप्तः भवति. मित्राणि, वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः. गमने पठने लेखने कूर्दने अस्माकम् आभ्यन्तर विद्यमानान् सर्वानपि भावान् सन्दर्भोचित संस्कृत पदानि ज्ञात्वा पठित्वा अधीत्य एवं श्रुत्वा भाषित्वा पठित्वा लिखित्वा स्मृत्वा च वदेम वदेम वदेम. यदि वयं वदामः संस्कृतम् अस्माकं किं वदामः आत्मगत भाषा, मनोगत भाषा, बुद्धिगत भाषा, प्राणगत भाषा, अन्ततो गत्वा मातृभाषा अपि भवति. संस्कृत भाषा सर्वस्पर्शिनी सर्वदर्शिनी सर्वव्यापिनी च भवतु. यदि संस्कृतं सर्वस्पर्शी सर्वदर्शी सर्वव्यापी च भवति तर्हि पुनः अखण्ड संस्कृत विश्वस्य, संस्कृत भारतस्य, संस्कृत गृहस्य, संस्कृत विदेः, संस्कृत समाजस्य च निर्माणं भवति इति उक्त्वा अहम् अत्रैव मम वाणीं स्थगयामि. धन्यवादः.